رمضان کا چاند کیا نظر آتا ہے؟ پوری کائنات رحمت و بہجت اور نور و نکہت کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ فضائیں آسمان سے دم بدم اترتے فرشتوں کے نور سے منور ہو جاتی ہیں۔ انسانوں کے دشمن شیاطین زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بدی کی قوتیں دم توڑنے لگتی ہیں اور نیکی پروان چڑھنے لگ جاتی ہے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان شریف خالق اور مخلوق کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان شریف کیا ہے؟ رمضان عابد اور معبود کے پوشیدہ تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان سست گاموں کو تیز گام کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان دامن دل کو اجلا کر دینے والا مہینہ ہے۔ رمضان نفس کو مٹانے اور روح کو جلانے کا مہینہ ہے، یعنی روح کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء و رسول پر فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کی یہ جماعت ہے ایک، اللہ تبارک و تعالی نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء و رسول پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حرمین شریفین کو دیگر مسجدوں پر فضیلت عطا فرمائی، جس طرح جمعے کے دن کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر ایام پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح رمضان شریف کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان رمضان سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے جلا دینا۔ تو اسی طرح حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو رمز کر دیتا ہے، یعنی گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو راکھ کر دیتا ہے۔ روزہ 10 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوا، اور اس کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں ہے، حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرما دیے، رات کے قیام کو تمہارے لیے باعث ثواب بنایا۔ جو اس ماہ میں اس مہینے میں نفل ادا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے کہ جیسے اور کسی دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ غمخواری اور بلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کروائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ رکھنے والے کے اجر میں سے کچھ کم کیا جائے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ صحابہ پاک عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ شخص یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کروائے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ سے، یا ایک کھجور سے، یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کو روزہ افطار کروائے۔ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اللہ تبارک و تعالی اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا، جس سے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا جب تک وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے ابتدائی 10 دن جو ہیں وہ رحمت کے ہیں، اور اس کے درمیانی جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور اس کے آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ جو اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو، اپنے نوکر کو حضور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اس پر تخفیف کرے، یعنی اس سے تھوڑا کام لے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔
इस महीने में 4 बातों की कसरत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो, और दूसरा हुजूर फरमाते हैं कि इस्तिगफार करो, और तीसरा अल्लाह ताला से जन्नत तलब करो, और चौथा जहन्नम से अल्लाह ताला की पनाह तलब करो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तफसीर नईमी में लिखा, आप फरमाते हैं कि काबा मुअज़्ज़मा मुसलमानों को पास बुला कर देता है, जबकि माह रमजान अल्लाह ताला का मेहमान महीना है, ये खुद हमारे पास आकर हमें फैज़ देता है। गोया कि काबा मुअज़्ज़मा कुआं है और माह रमजान बारिश है, यानी जिस तरह सैराब होने के लिए कुएं के पास जाना पड़ता है, इसी तरह सैराब होने के लिए काबा मुअज़्ज़मा के पास जाना पड़ता है। मगर माह रमजान के कुर्बान जाइए, वो तो बारिश की तरह खुद उम्मत मुहम्मदिया पर छमा छम रहमत बरसाने के लिए आता है। हर महीने में कोई तारीखें खास होती हैं कि उन तारीखों में अजर व सवाब ज़्यादा दिया जाता है, और उन तारीखों में कोई ख़ास वक्त होता है कि जिस वक्त में अजर व सवाब ज़्यादा अता किया जाता है। जिस तरह माह मुहर्रम में 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ ये अफजल है, और माह शाबान में 15वीं शाबान अफजल है, और जिस तरह रजब में 27वीं शब ज़्यादा अफजल है। लेकिन माह रमज़ान शरीफ वो महीना है कि इसकी हर घड़ी, हर आन, हर लम्हा जिसमें इबादत की जाए तो उसका अजर व सवाब तमाम महीनों से ज़्यादा अता किया जाता है। इस महीने में रोज़ा इबादत है, इफ्तार करना इबादत है, सहरी करना इबादत है, इफ्तारी के बाद तरावीह के लिए इंतज़ार करना इबादत है। तरावीह के बाद जब इंसान सो जाता है तो इस इंतज़ार में होता है कि मैंने सुबह सहरी करनी है, तो वो सहरी का इंतज़ार कर रहा है, ये भी इबादत में है। गोया कि हर आन, हर लम्हा इस माह मुबारक में इंसान के लिए बरकत है और अल्लाह तबारक व तआला की शान नजर आती है। रमज़ान एक भट्टी है, जिस तरह भट्टी गंदे लोहे को साफ कर देती है और उसको एक पुर्जे की शक्ल में बना देती है, इसी तरह रमज़ान शरीफ जो है वो गुनाहगारों को पाक और साफ कर देता है, नेक लोगों के दर्जे बढ़ा देता है। जो माह रमज़ान में मर जाए उससे कब्र के सवालात नहीं किए जाते, रमज़ान के खाने पीने का हिसाब नहीं किया जाता। तरगीब व तरहीब में हदीस पाक है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गईं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिली। पहली ये कि जब माह रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत की तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला नजर रहमत फरमाए उसको कभी अजाब नहीं देता। और दूसरा ये कि शाम के वक्त उनके मुंह की जो बू है, जो भूख की वजह से होती है, अल्लाह ताला के नज़दीक वो मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। तीसरा ये कि फरिश्ते हर रात और हर दिन उनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। चौथा ये कि अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म देता है, इरशाद फरमाता है, मेरे बंदों के लिए मुज़य्यन हो जा, यानी आरास्ता हो जा, अन करीब वो दुनिया की मुशक्कतें उठाकर मेरे घर और करम में राहत पाएंगे। पांचवा ये कि जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सब की मगफिरत फरमा देता है। एक शख्स खड़ा हुआ, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर क्या ये लाइलतुल कदर है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाता है तो फिर उसको मजदूरी दी जाती है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये है कि मगफिरत पूरे महीने में इबादत करने के बदले दी जाती है, जबकि लाइलतुल कदर की जो बरकतें हैं वो अलहदा बरकतें हैं। कंजुल उम्माल शरीफ में हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला माह रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन पर गुनाहों के सबब जहन्नम वाजिब हो चुका था। नीज शब जुमा और जुमा के दिन हर घड़ी में ऐसे 10 लाख गुनाहगारों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है जो अजाब के हकदार हो चुके थे। जो लोग इस माह मुबारक में अपने रब को राज़ी करने में कामयाब हो जाते हैं
हकीकत में उन्होंने माह रमज़ान की बरकतों को पा लिया, मगर वो बदनसीब लोग हैं जो इस माह मुबारक में भी फजूलियात और गफलत में अपने दिनों को गुजार देते हैं। वो माह रमज़ान और आम महीनों में कोई तमीज़, कोई फ़र्क नहीं करते। वो लोग इस मुकद्दस महीने को भी सारी रात खुशगपियों, क्रिकेट और दीगर खेलों में गुजार देते हैं। वो माह रमज़ान को भी टेलीविज़न पर बेहुदा प्रोग्रामों को देखने में गुजार देते हैं। उन्हें माह रमज़ान में फ़राइज़, वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा की भी परवाह नहीं होती। ऐसे लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जब सांस बंद होगी तो फिर अफसोस होगा कि हाय, हमने ये क्या कर दिया।